السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن یہ سوال رکھتے ہیں کیا درود پاک اکیلے پڑھنا بہتر ہے یا اجتماعی؟ اگر میں آن لائن کسی درود کی مجلس میں شامل ہوں تو کیا وہ بھی قابل قبول ہے؟ صرف سن لینا یا لکھ لینا بھی کیا فائدہ دیتا ہے؟ یہ سوال صرف الفاظ کا نہیں، یہ دراصل اس رابطے کا سوال ہے جو ہمارے دل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہونا چاہیے۔ آئیے دل سے سنتے ہیں اور دل کو بدلتے ہیں۔ تو پہلے ہم جانتے ہیں کہ اجتماعی اور انفرادی درود کا مطلب کیا ہے۔ انفرادی درود اس کا مطلب ہے کہ اکیلے دل کا عمل، مطلب جب کوئی بندہ اکیلا تنہائی میں خاموشی سے یا آہستگی سے درود شریف پڑھتا ہے اسے انفرادی درود کہتے ہیں۔ مثال، رات کو سونے سے پہلے 100 بار درود پاک پڑھنا، سفر میں تنہائی میں دل سے درود پڑھنا، کام کرتے ہوئے زبان سے خاموشی سے درود کا ورد کرنا۔ اس کے روحانی فائدے: دل سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، نفس پاک ہوتا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت بڑھتی ہے، سکون قلب عطا ہوتا ہے، فرشتے خاص طور پر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اب جانتے ہیں اجتماعی درود کیا ہے۔ اجتماعی درود کا مطلب ہے دلوں کی اجتماعی روشنی، مطلب جب کئی افراد ایک ساتھ ایک جگہ یا ایک وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں یا کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو یہ اجتماعی درود کہلاتا ہے۔ یہ درود مسجد میں ہو سکتا ہے، گھر میں ہو سکتا ہے، آن لائن مطلب واٹس ایپ گروپ میں، یوٹیوب، زوم میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثال، مسجد میں ہفتہ وار درود کی محفل، مطلب جب محفل ہو رہی ہوتی ہے وہاں ہم درود پاک پڑھے ہوں۔ اجتماعی طور پر 1000 درود پڑھنے کی نیت سے وقت مقرر کرنا، آن لائن لائیو یا ریکارڈنگ کے ذریعے درود پڑھنا یا سننا۔ ان کے روحانی فائدے کیا ہیں؟ جہاں اللہ کا ذکر اجتماعی ہو وہاں فرشتے اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر اپنے خاص دربار میں فرماتا ہے، ماحول نور سے بھر جاتا ہے۔ اجتماعی ذکر انفرادی غفلت کو بھی نفع پہنچاتا ہے، دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس فرماتا ہے۔ آن لائن اجتماعی درود جائز اور بابرکت۔ جی ہاں، اگر آپ یوٹیوب، زوم یا کسی آن لائن گروپ میں بیٹھ کر سنجیدگی سے نیت کے ساتھ اور ادب و محبت سے درود پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک آپ کی دل کی نیت کو جانتا ہے۔ دوری یا انٹرنیٹ اس کے نور کو روک نہیں سکتے۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو درود پڑھو، اللہ سن رہا ہے۔ اگر آپ ساتھ ہیں تو درود پڑھو، فرشتے سن رہے ہیں۔ اگر آپ لکھ رہے ہو تو درود لکھو، قلم گواہ بنے گا۔ اگر آپ سن رہے ہو تو دل سے سنو، دل بدل جائے گا۔ بس نیت خالص ہو، دل محبت سے بھرا ہو، تب ہر صورت میں برکت ہے۔ آئیے اب اسے تفصیل سے جانتے ہیں۔ انفرادی درود، خاموش عبادت، اونچی قبولیت۔ اکیلے بیٹھ کر خاموشی سے درود پاک پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جس کی آواز زمین پر دھیمی ہوتی ہے لیکن آسمان پر گونجتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے
जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। जब आप अकेले बैठकर वजू की हालत में मोहब्बत से आंखें बंद करके या दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के साथ दरूद पढ़ते हैं तो ये न सिर्फ फरिश्तों के होंठों तक पहुंचता है बल्कि वही फरिश्ते उसे लेकर अल्लाह ताला के दरबार में पहुंचाते हैं। अकेला दरूद एक खामोश अर्जी है जो अर्श के पर्दे चाक कर देती है, मतलब आपकी दुआएं अर्श तक पहुंचाती है। इज्तिमाई दरूद, जब दिल मिले तो रहमतें बरसती हैं। जब कई दिल कई जुबानें एक वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें तो उस अमल पर ऐसी बरकत उतरती है जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के कुछ फरिश्ते ज़मीन पर घूमते रहते हैं, जब वो अल्लाह के जिक्र के मजलिस पाते हैं तो उन्हें डांप लेते हैं और अल्लाह के पास जाकर अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, वो तेरा जिक्र कर रही है। तो जब आप दरूद की इज्तिमाई महफिल में शामिल होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जूम पर हो या यूट्यूब पर, मस्जिद में हो या घर के कमरे में, तो वो महफिल रहमत का गवाह बन जाती है। फरिश्ते वहाँ रूहानी सुकून लेकर आते हैं और उस मजलिस को नूर से भर देते हैं। दरूद पाक सुनना क्या सवाब मिलता है? जी हाँ, अगर आप सिर्फ किसी की आवाज में दरूद सुन रहे हों तो भी अल्लाह की रहमत आप पर बरस रही होती है, क्योंकि जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। ये बात कई बुजुर्गों और उलमा ने बयान की है। अगर कोई बीमार है और वो दरूद सुन रहा है तो उसके दिल को सुकून मिलता है। अगर कोई परेशान है तो वो दरूद सुने तो उसकी परेशानी दूर हो जाती है। अगर कोई अफसरदा है और ऑडियो में दरूद चल रहा है तो उसके माहौल में नूर आ जाता है। अगर कोई नींद से पहले दरूद सुनता है तो वो नींद नेकी में बदल जाती है। दरूद सुनना भी एक किस्म की इबादत है, बस नियत मोहब्बत की हो। दरूद लिखना वो राज जो बहुत कम जानते हैं। क्या आप जानते हैं कलम से दरूद लिखना भी इबादत है? जी हाँ, बहुत से औलियाए अल्लाह रोजाना दरूद पाक लिखा करते थे। क्यों? क्योंकि जिस्म से जो चीज निकलती है वो अमल कहलाती है। दिल से नियत, जुबान से तलफ्फुज और हाथ से तहरीर, तीनों को अपना अपना नूर है। हजरत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स मोहब्बत रसूल के साथ दरूद लिखे उसका हाथ क़यामत के दिन गवाही देगा। सुभान अल्लाह। तो जो लोग अपने दोस्तों को दरूद वाला मैसेज भेजते हैं, पोस्टर्स लिखते हैं या कागज पर दरूद लिखते हैं, वो दरअसल नेकियों का मुस्तकिल खजाना जमा कर रहे होते हैं। फर्क क्या है और सबसे बेहतर अमल कौन सा है? अगर आप पूछें सुनना, पढ़ना, लिखना, अकेला या इज्तिमाई क्या बेहतर है, तो जवाब ये है, जो अमल आपके दिल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा जोड़ दे वही आपके लिए बेहतरीन है। कुछ लोग दिल से सुनते हैं, आंखें बीत जाती हैं। कुछ लोग लिखते हैं, हाथ गवाह बन जाता है। कुछ लोग पढ़ते हैं और उनकी रूह सुकून पा लेती है, और कुछ इज्तिमाई महफिलों में रोते हुए पढ़ते हैं और ज़मीन पर भी असर छोड़ते हैं। असल राज ये है, दरूद पाक सिर्फ जुबान की इबादत नहीं, ये दिल का रिश्ता है। अमली नसीहत जानते हैं। अगर आप वाकई दिल से दरूद पाक की बरकत लेना चाहते हैं, रोजाना अकेले कम से कम 100 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें। हफ्ते में एक दिन इज्तिमाई तौर पर दरूद की महफिल रखें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। रोजाना एक बंदे को दरूद लिख कर भेजें, चाहे मैसेज में, पोस्ट में या कागज पर। सोते वक्त कम से कम 3 बार दरूद पाक सुनकर सोएं, मोहब्बत से, शुक्र से, और एक बार यकीन से पढ़ें। आखिर में ये कहूंगी कि ये वीडियो अगर आपके दिल को छू गई हो तो उसे सिर्फ बंद करने से पहले किसी एक अजीज के साथ जरूर शेयर करें। शायद आपकी नीयत से किसी की जिंदगी संवर जाए। कमेंट में सिर्फ इतना लिखें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि फरिश्ते भी आपके नाम का तज़किरा अल्लाह के दरबार में करें। अल्लाह ताला हमें
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پاک اور گہری محبت عطا فرمائے اور درود پاک کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔